हाँ जी बच्चों, अज आप बहुत सुंदर पाठ पढ़न जा रहे हैं जिन्हां दे एक एक बोल आपां नूं प्यार ते सादगी दे गुण दसदे हैं। सादगी ते प्यार बच्चों उन्हां दे एक एक बोल चों टप टप के बाहर आउंदा है। अगर आपां उन्हां दे कहे ते जिंदगी बतीत करनी सीख लईए ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ। ਬਸ ਇਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ सूफी फकीर होए हैं। आपने सारी जिंदगी तप त्याग ते सबर संतोख नाल गुजारी अते सारे मनुखों नूं प्रेम प्यार दा सबक पढ़ाया। आप दा जन्म मुल्तान दे एक निक्के जिहे पिंड कोठीवाल विच पिता शेख जमालुद्दीन दे घर माता कुरसम दी कुखों 1173 ईस्वी विच होया। मुढ़ली विद्या हासिल करके आप मुल्तान चले गए ते उत्थे 5-7 साल पढ़ते रहे। ਇੱਥੋਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹਾਂਸੀ ਹਿਸਾਰ ਵੱਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਾਕਪਟਨ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤਿਆਗ ਵਿਰਾਗ ਵਾਲੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਹੀ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਤੀ, ਮਤਲਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। इस जिम्मेवारी नूं उन्हां लगातार 32 वरे निभाया अते अपने सेवकां नूं मुहब्बत ते मधुरता दा उपदेश दिता। शेख फरीद जी उच्ची करने वाले फकीर सन ते आप दा जीवन बड़ा सरल सादा सबर संतोख ते गरीबी वाला सी। वो मसां ही गुजारा करते सन। कच्चा कोठा, ज्वार दी रोटी, उबले हुए छोले अते सधारण कंबली ही उन्हां दी सारी दौलत सी। जो बाहरों चढ़ावा आउंदा वो फकीरां दे लंगर विच पा छड्डदे ते गरीबां नूं वंड दिंदे। उन्हां दा सुभाਅ इतना मिठा ते मनोहर सी कि लोग आप नूं शकरगंज मिठास दा भंडार कह के याद करदे सन। वो प्यार दी मूरत सन। वो हर हिंदू मुसलमान नूं बराबर प्यार सत्कार दिंदे। वो रब्बी प्यार नाल निमरता धारण करन दी प्रेरणा दिंदे सन। आपने पंजाबी विच जो शब्द ते श्लोक लिखे वो 100 तो भी वध हन ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज हन। इन्हां विच भी आपने जो उपदेश दिता वो इहो है कि सच्चे धर्मी पुरुष वो हन जिन्हां दे हिरदे मुहब्बत नाल भरपूर हन। दिलों मुहब्बत जिन सही सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया। उन्हां सिक्ख्या दिती कि सब नाल प्रेम प्यार करो ते सब दा भला मनाओ। जे कोई बुरा भी करे तां भलाई वाला व्यवहार करके उसका दिल जीतण दा यतन करो। इसका फायदा यह होवेगा कि तुहाडा तन मन सदा खुशहाल रहेगा। फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लगे, पल्ले सब कुछ पाए। एक बार एक सज्जन फरीद जी पास कैंची लैके आया ते उसने सिफत करदियां कहा, ये कैंची बड़े मजबूत लोहे की बनी हुई है ते तिखी है। इसकी धार सोहनी लगी हुई है ते बहुत सोहना कटदी है। बाबा फरीद जी ने उसके हथों कैंची लै लई ते चारे पासे घुमा के देखा। भाई प्रेमिया, तू ये लै जा, ये तो कट्टण वाली चीर फाड़ करन वाली चीज़ है ते साडा काम कट्टना तोड़ना नहीं सगों जोड़ना है। तू मैनू इसकी थां एक निक्की जही सूई लिया के दे तां कि मैं पाटियां नूं जोड़ सकां, अड्डो अड्ड निखड़े दिलां नूं प्रीत दे धागे विच परो सकां। जदों असीं इतिहास के पन्निਆਂ ਵੱਲ नज़र मारते हाँ तां पता लगता है कि यह जमाना दवैश ते नफरत दा सी। मंगोलां दे हमलिਆਂ ने हाहाकार मचाई हुई सी। इन्हां ने सिंध, मुल्तान ते लाहौर तक कब्जा करके लोकां दे नक विच दम कीता होया सी। इतिहासकारां अनुमान लाया है कि जाबर मंगोला ने लगभग 80 लाख बंदियां दा कतल किया। ये खूनी हालात दसदे हन कि उस समय मनुखी जीवन की कदर कीमत की सी। पर अजिहे भैड़े ते खूनी वातावरण विच बाबा फरीद जी ये संदेश दे रहे सन कि सबना अंदर रब वसदा है ते सारे इंसान माणक मोती हन
ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਲਾਏ ਸਭਨਾ ਮੇ ਸੱਚਾ ਧਨੀ, ਹਿਆਉ ਨਾ ਕਹਿ ਠਾਏ ਮਾਣਕ ਸਭ ਅਮੋਲ ਵੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਣੇ ਜਾਂ ਫਕੀਰ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਮੁਸੱਲਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰੇ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਾਲੇ ਸੂਫ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹਨੇਰ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਮਸੱਲਾ ਸੂਫ ਗਲ, ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ, ਬਾਹਰ ਦਿਸੇ ਚਾਨਣਾ ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਕੁਝ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ ਤੇ ਚੰਗੇ ਅਮੀਰ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਅਲਗ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਗੀਰ ਦਾ ਪਟਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਗਦ ਰਕਮ ਆਪ ਪਾਸ ਭੇਜੀ। ਨਗਦੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਗੀਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਵਾਨਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਅੰਨਦਾਤਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਲਬਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਰੁੱਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲ ਇਮਦਾਦ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਮਾਣੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਦਇਆ ਆਈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਫਕੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਵੇਰ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਬਹਾਉਦੀਨ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇਨਸਾਨੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਹਾਉਦੀਨ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਚਲਦੇ ਨਗਰ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਖਤ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਝੁੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ੇਖ ਜੀ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਫਤ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼ੇਖ ਬਹਾਉਦੀਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਹੈ, ਜਾਣੂ ਪਛਾਣੂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੁਆ ਕੇ ਸਰਦਾ ਬਣਦਾ ਭੋਜਨ ਖਵਾਇਆ। ਅਖੀਰ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਊੜੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਵੇਂ ਫਕੀਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸੋ ਸ਼ੇਖ ਜੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਬਹਾਉਦੀਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੱਡ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਆਪ ਦੀਆਂ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 5 ਲੜਕੇ ਤੇ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਆਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਚਿਸ਼ਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਗੱਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮੁਸੱਲਾ ਤੇ ਤਸਬੀਹ ਮਾਲਾ ਸੈਯਦ ਮਹਿਮੂਦ ਕਿਆਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸ਼ੇਖ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਪਾਸ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਨਸ਼ੀਂ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਮ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੁਢਾਪੇ ਸਮੇਂ ਆਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੰਗੋਰੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ।
ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਰੋਹ ਆਇਆ ਕਿ ਸੋਟੀ ਦੂਰ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਇਤਕਾਦ। ਅਖੀਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 1265 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਾਕਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਹ ਸਨ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਭਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਾਈਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੱਚੋ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਬੱਚੋ, ਪਾਠ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਕੋਠੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਸ਼ੇਖ ਜਮਾਲੂਦੀਨ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਕਰਸੂਮ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 1173 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਬੱਚੋ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ, ਸਾਦਗੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੀ ਘਟਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਬੱਚਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਬੱਚਿਓ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਸਰਲ, ਸਾਦਾ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਸਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ, ਜਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਕੰਬਲੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਸੀ। ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਚੜਾਵਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਤਨਾ ਮਿੱਠਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰ। ਬੱਚਿਓ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੀ ਘਟਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਬੱਚਿਓ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ। ਉਹ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨੇਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਕੈਂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਚੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਧਾਰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕੈਂਚੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਲੈ ਜਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਸੂਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਾਂ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਨਿਖੜੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਾਂ। ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੱਚਿਓ, ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਮੁਸਲਾ ਸੂਫ ਕਲ, ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ, ਬਾਹਰ ਦਿਸੇ ਚਾਨਣਾ, ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਜੋ ਅਰਥ ਹਨ ਉਹ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਰੋਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਮੁਸੱਲਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਸੂਟ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਬੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੀ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ? ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਨ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਆਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਮੀਂਹ ਨੂੰ, ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੂਫਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੋ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਬਹਾਉਦੀਨ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਪਰ ਉਹ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਕਰਾਮਾਤ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਸਨ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ, ਬੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ। ਸੂਫੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਜੋ ਕਾਲੇ ਸੂਫ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਅ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ। ਰੁਕਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਾ। ਸਬਕ ਮੱਤ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਠ। ਅਰਸਾ ਸਮਾਂ ਚਿਰ ਦੇਰ। ਮਧੁਰਤਾ ਮਿਠਾਸ। ਮਨੋਹਰ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰ। ਤਾਕੀਦ ਪਕਿਆਈ ਪ੍ਰੋੜਤਾ। ਤਵੈਸ਼ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਈਰਖਾ ਵੈਰ। ਪਰਪੰਚ ਅਡੰਬਰ ਢੋਂਗ ਛਲ ਕਪਟ ਧੋਖਾ। ਮੁਸੱਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਸਣ। ਅੱਗੇ ਬੱਚੋ ਦਰਵੇਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸੰਤ। ਮੰਗੋਲ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਾਤ। ਜਾਬਰ ਜ਼ਾਲਮ ਜਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਧੱਕੇਬਾਜ਼। ਇਲਾਹੀ ਇਤਕਾਦ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਮਦਾਦ ਮਦਦ ਸਹਾਇਤਾ। ਸੂਫ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸਨ ਇਸ ਦੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਚਿਓ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।